آئیے ناظرین، ہم آپ کو پاکستان میں چلنے والی دنیا کی سب سے طویل نیٹ فلکس سیریز کا تازہ ترین ایڈیشن دکھاتے ہیں۔ 2014 سے اس سیریز کا آغاز ہوا ہے اور 2026 کے پہلے مہینے کے آخر تک یہ جاری ہے۔ کل کی جو قسط تھی وہ تقریباً 19 گھنٹے پر مشتمل تھی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ تناظر کیا ہے اس قسط میں؟ عمران خان کی آنکھ کا آپریشن، عطا تارڑ کی طرف سے یہ بیان کہ آپریشن ہوا ہے، اور اس کے بعد سیریز کا آغاز۔ آپ یہ بتائیں کہ آج یہ بتایا گیا کہ آپ یہاں سے کوئی ریلی لے کے مری روڈ پہ یا ڈی چوک پہ آج ہم جو کریں گے وہ دیکھنے کے لائق ہوگا۔ وہ ساری قوم آج دیکھے گی کہ ہم آج یہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ لائبل بھی آج دے سکتے ہیں، جو یہ ہوا کچھ ہی دیر میں دینے والے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں دینے والے ہیں، تو سسپینس جنریٹ ہوتا ہے۔ اس طرح اوپننگ شاٹ آپ کو ملتے ہیں کسی بھی بڑی تیز دھواں دھار قسم کی سیریز، مقبول عام سیریز کی نئی قسط کے اوپر۔ اس کے بعد ایک باقاعدہ بلڈ اپ شروع کیا جاتا ہے، اور آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں پر لوگوں نے آنا شروع کر دیا، اور پھر بیانات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ خان صاحب کو کال کوٹری میں ڈال کر قوم سے جدا کر دینا، اپنے خاندان سے جدا کر دینا، اپنے مالجین سے جدا کر دینا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کے سامنے بڑی تعداد میں پارلیمنٹیرینز آج جہاں موجود ہیں اڈیالہ کے باہر، تو ہم یہاں پوری رات دھرنا دیں گے۔ ہم پورے پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کو، ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، سینیٹرز کو پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، وہ سب یہاں آئیں گے، ہمارا ساتھ دیں گے۔ اس سب بات چیت کے اندر چیف منسٹر کے پی انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا تاکہ پلاٹ زیادہ گہرا ہو، سسپینس میں اضافہ ہو، ایک بلڈ اپ ہو، ایک ایموشنل ویلنگ اپ ہو۔ یہ ہمارے لیڈر کی زندگی کا ایشو ہے اور اس کو ہم نارملائز بالکل نہیں ہونے دیں گے۔ پوری قوم الرٹ رہیں، انشاءاللہ تعالی ہم آج رات یہیں گزاریں گے۔ سو پوری قوم الرٹ ہو گئی، رات کو گزارنے کی باتیں شروع ہو گئی، اور بیچ میں لامحالہ آپ کو نیٹ فلکس کی سیریز نامکمل نظر آئے گی اگر مینا خان بیچ میں موجود نہ ہو۔ ہم آئے ہوئے ہیں، چیف منسٹر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے ان کو بتایا ہے آپ نے ہماری ملاقات کرانی ہے، کسی بھی حالت میں کرانی ہے، ورنہ ہم یہاں پہ ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ دھرنا دیں گے؟ ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ ہم لاسٹ ٹائم بھی جب خان صاحب کی صحت کا تھا ہم موجود تھے، اس دفعہ بھی ہم موجود ہیں یہاں پہ انشاءاللہ تعالی۔ ہم کہیں جانے نہیں لگے، ہمارا آپ نے یہاں پہ ملاقات کرانی ہے عمران خان سے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ان کے ساتھ بات کریں، ہمیں پتہ لگے کہ خان صاحب کس حالت میں ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک چیز سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے دوسرا کرے، دوسری چیز سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے تیسرا کرے۔ اس وقت خان صاحب کے صحت کا معاملہ، اور خان صاحب کے صحت کے معاملے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، صحت کا معاملہ ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے نئے کیریکٹرز بیچ میں آتے جا رہے ہیں اور ماحول ٹینس ہوتا جا رہا ہے۔ اس ٹینس ماحول کے اندر یہ سیریز کی قسط مکمل نہ ہوتی اگر اس کے اندر بڑا ڈائلاگ نہ ہوتا، دوسری طرف اگر ویلن نہ ہوتا، اگر ہیرو نہ ہوتا، آمنے سامنے نہ کھڑے ہوئے ہوتے، وہ ڈائلاگ آپ کو سنواتے ہیں۔ ایک طرف کے پی کا چیف منسٹر ہے، وہ کہتے ہیں 4.5 کروڑ لوگوں کا میں نمائندہ ہوں اور آفریدی ہوں، یہ میرا نام یاد رکھنا، اور دوسری طرف ایس ایچ او ہے۔ ذرا ڈائلاگ سنیے گا۔ آج ملاقات کرنے کے لیے چھوڑیں گے کہ نہیں؟ ہم آئے، ہمارے نام ہے، آپ جلدی بتائیں کیونکہ یہ حالات تشویشناک بھی ہے اور سنگین بھی ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ اپنے بڑوں سے بات کریں کیونکہ اگر آج ملاقات نہیں ہوئی تو حالات خراب ہوں گے اور ان کے ذمہ دار پھر یہ خود ہوں گے۔ ایک آپ یہ میسج پہنچا دیں، اور ہم یہی ہیں۔ آپ کیمرے کی مقناطیسیت دیکھیے، ایک طرف چیف منسٹر جواں سال کے پی کا کالی گلاسز اس نے لگائی ہیں، دوسری طرف ایس ایچ او وہ بھی جواں سال لگ رہا ہے، اس نے بھی ایک رم فریم گلاسز لگائے ہوئے، دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ لیکن کے پی چیف منسٹر کا ایس ایچ او سے پوچھ رہا ہے کہ آپ ہمیں چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے۔ ڈائلاگ کی انٹینسٹی کو دیکھیے اور ذرا رینکس کی تفاوت دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اندر جان کتنی ہے سین کے اندر۔ لیکن سین بہت اچھا ہے، ایک ڈائلاگ چل رہا ہے اور سنگین حالات ہو جائیں گے۔ اب یہ معاملہ مکمل نہیں ہوتا اگر آواز نہ دی جائے کہ آ جاؤ، غدر ہونے لگا ہے اور یہاں پر سارے اکٹھے ہوں گے۔ اس کے اندر حصہ ڈالا گیا، ایک آواز لگائی گئی کہ اب معاملہ بڑھنے والا ہے، اب معاملہ ویسے نہیں ہوگا جیسے پہلے ہم 2014 سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ آواز کس نے لگائی؟ جو مجھے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے،
सुहेल अफरीदी, सलमान अकरम राजा साहब, पूरी क्यादत अडयाला जेल पहुंची हुई है। हम सब लोग भी रास्ते में, सब लोग अडयाला पहुंचे। आज इनको हर सूरत में हमारी लीडरशिप की, वकला की और डॉक्टर्स की और फैमिली की मुलाकात करवानी होगी। जब तक नहीं करवाएंगे हम अडयाला जेल के सामने से नहीं उठेंगे। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तब आप देखें कि किस तरीके से आपको किसके अंदर तमाम किरदार अपना अपना रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं। स्क्रिप्ट अब उनका किस किस्म का है, कितने ज़बरदस्त कैमरा फ्रेम्स हैं, इसमें टेंशन भी है, इसके अंदर इमोशन भी है, इसके अंदर धमकी भी है, लड़ाई का अंसर भी है और एक्साइटमेंट अब उबल रही है। फिर रात गए तक हमने देखा कि वहाँ पर गिनकर सिर्फ 70 लोग मौजूद थे और उन 70 लोगों में से उंगलियों पर गिने जाने वाले पार्लियामेंटेरियंस थे। उससे कहीं कम लोग थे जो अलीमा खान के साथ वहाँ पर खड़े होते हैं और इन लोगों के बराबर में कैमरा क्रूज़ और टेक्निकल लोगों की टीम्स वहाँ पर मौजूद थी। अगर आप DSNGs की तमाम टेक्निकल क्रू, जिनको मैं सलाम पेश करता हूँ, बहुत मुश्किल से वो ये कवरेज करते हैं। हर जुमेरात को, हर मंगल को उनको यही काम करना पड़ता है, तो आपको सलाम है, आपकी हिम्मत को सलाम है। लेकिन आपका काम है और आप कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इनकी तादाद जो थी उन लोगों से कहीं ज़्यादा थी जिनको सारा दिन इस किस्त के ज़रिए बुलाया गया। फिर बीच में एक और ट्विस्ट आया जब हमने देखा कि अब लड़ाई मार कुटाई होने वाली है, अब दमादम मस्त कलंदर होने वाला है, तो फिर बीच में डॉक्टर्स ने एंट्री डाली। रेटिना वालों की फील्ड होती है ना ये, तो इसलिए एक नज़र देख के कोई इलाज में कोई सजेशन ये वो, आई एम श्योर डॉक्टर साहब जिन्होंने देखा है, वो पेम्स के डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक इलाज किया है। मुझे उसकी डिटेल भी नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता। देखिए दीवार के पीछे क्या है, बंदा खड़ा है, बंदी खड़ी है, कौन खड़ा है मुझे तो नहीं मालूम। मैं तो खुद सुनी सुनाई चीजों पे ही आजकल आपको बता सकता हूँ, तो मैं अब क्या कह सकता हूँ। हाँ जाहिर है मैं तो देख के कमेंट कर सकता हूँ कि हाँ अल्लाह, मैं तो दुआ है कि जी, मेरी तो दुआ ये है कि ट्रीटमेंट जो हुआ उनसे उन्हें फायदा हो जाए और जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। अब डॉक्टर्स ने ये कहना शुरू कर दिया, हम लाहौर से आए हैं, इमरान खान का ऑपरेशन तो हो गया, उन डॉक्टर्स जिन्होंने किया था वो भी ठीक ही किया होगा, हम तो सिर्फ देखना चाहते हैं कि वो कैसा है, और अगर ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके गए हैं तो वो कॉम्पिटेंट डॉक्टर ही होंगे जिन्होंने ये किया है, लेकिन हम सिर्फ जानना चाहते हैं। फिर हमने ख्याल किया कि अब चूँकि डॉक्टर्स की मुलाकात भी नहीं हुई, चीफ मिनिस्टर की मुलाकात भी नहीं हुई, मीना खान की मुलाकात नहीं हुई, शफी जान की मुलाकात नहीं हुई, बैरिस्टर गौहर की मुलाकात नहीं हुई, वो तमाम लोग सलमान अकरम राजा की कॉल पर जो है थे उनकी मुलाकात नहीं हुई, तो अब कुछ होने वाला है। फिर आपको पता क्या हुआ? फिर हुआ एंटी क्लाइमेक्स। ज़रा सुनिएगा। जो एहतजाज है, जो हमारा ये यहाँ धरना है, इसको अब हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब। कल वहाँ एक याददाश्त हम पेश करेंगे चीफ जस्टिस साहब को सुप्रीम कोर्ट के, और हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियन वहाँ मौजूद होंगे उस याददाश्त की तायीद में। और हम तवक्को करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हमें वो रिलीफ मिलेगा जो बतौर इंसान इमरान खान का हक है, जो हमारा हक है, बहनों का, खान साहब की, बुशरा बीबी की बेटियों का हक है, न सिर्फ मुलाकात और तिब्बी मायना, लेकिन बिलाखिर आज़ादी। बिलाखिर आज़ादी। ये रात को 2:30 बजे के करीब ये तमाम 18-19 घंटे आपको एक ज़बरदस्त किस्त सुना के एंटी क्लाइमेक्स आखिर में आकर क्या किया, बुक्कल मारी हुई है, टोपी पहनी हुई है और आराम से चलते हुए जा रहे हैं। इनके इस स्टेटमेंट का और उस स्टेटमेंट का अगर आप मवाजना करें जो मैंने सुनवाई, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन ऐसे ही होता है, हर ड्रामे की हर किस्त के अंदर ऐसे ही होता है, क्योंकि आपको हर किस्त बेचनी होती है। अगर हर किस्त के अंदर आप लड़ाई ना डालें, हर किस्त के अंदर सेंसेशन ना डालें, इमोशन ना डालें, एंटीसिपेशन ना डालें, एक्सपेक्टेशन ना डालें, तो आपको फिर किस्त देखने वाले मिलते नहीं है। तो किस्त खूब दिखाई। अब ये तमाम के तमाम लोग जिन्होंने अडयाला पहुंचना था, अडयाला तो नहीं पहुंचे। जिस धरने ने ना ख़त्म होना था, जो ख़त्म हो गया रात को 2:30 बजे, जिन लोगों ने तहरीक चलानी थी वो तितर बितर हो गए। इस वक्त वो कहाँ पे बैठे हुए हैं? इस वक्त वो बैठे हुए हैं इस इहाते में। बहनों को मिलवाओगे, पूछ के बताऊंगा। बुकला को मिलवाओगे, पूछ के बताऊंगा। असेंबली के लोगों को मिलवाओगे, पूछ के बताऊंगा। आज क्या मिलवाओगे, पूछ के बताऊंगा। डॉक्टर्स को मिलवाओगे, पूछ के बताऊंगा। याद दहानी करवाने के लिए कि ये इहाता किस कोर्ट का है, ज़रा शायद खटक साहब का बयान सुन लीजिए कोर्ट्स के बारे में। जजेस उनकी गैरत किधर गई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसने फैसले किए वो क्यों अपने फैसले इंप्लीमेंट नहीं करा पा रहे? यही हमारे खदशात थे 26 तरमीम के हवाले से कि अमलन जुडिशरी जो है, अदलिया जो है, ये खत्म हो जाएगी। अभी आप किसी से भी पाकिस्तान में जाके पूछ लें, आप उनसे सर्वे कराएं कि
हाई कोर्ट के ऊपर आपका एतमाद कितना है? किसी का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपका कितना एतमाद है? वो कहेंगे किसी का भी नहीं है। और ये इमरान खान साहब के केसेस में, तहरीक साहब के केसेस में अमलन हम देख रहे हैं। तो इस तरह आज बरोज़ जुमा ये किस्त इख्तिताम पजीर होने को है। वो तमाम सेंसेशन जो आपने अपने जिस्म में महसूस की, वो तमाम टेंशन जो आपने अपनी नसों के अंदर महसूस की, वो तमाम नर्व्स को दबाव में डालने वाले सीन जो आपने देखे, उनका आखिर में इख्तिताम ये होना है कि जिन लोगों ने जुमे की नमाज़ पढ़नी है उन्होंने जुमे की नमाज़ पढ़ लेनी है, जिन्होंने जुमे की नमाज़ के साथ और बाद में लंच करना है वो लंच करेंगे। ये तमाम के तमाम लोग आपको कोसार मार्केट के अंदर बैठे हुए नज़र आएंगे, यहाँ पर 3-4 और रेस्टोरेंट है वहाँ पर बैठे हुए नज़र आएंगे, रात को ठट्ठा करेंगे, वहाँ पे शीशा पिएंगे और घरों को वापस चले जाएंगे। और आपको ये भी नहीं कहेंगे कि हमें इजाज़त दीजिए अगली मंगल और अगली जुमेरात तक। धरना खत्म। ये सीएम की गाड़ी है। इधर भी हमें जलती नहीं है यार। सलमान राजा कहते हैं हमें जलती नहीं है यार, खान किस हालत में हमें जलती नहीं है।